प्रभु नटवर नंद लाला, मीठी मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मीठी मोरली वाड़ा, राधा जी ना प्यारा। प्रभु जय काना काड़ा, कामणे गारा कान तमे कामणे बहु कीधा, तमे कामणे बहु कीधा। माखणी चोरी ने मोहन, माखणी चोरी ने मोहन, चित चोरी लीधा। प्रभु जय काना काड़ा, नंद जसोदा ने घेर वैकुंठ उतार्यो, तमे वैकुंठ उतार्यो। कालिय मर्दन कीधा, कालिय मर्दन कीधा, गायो ने चारी। प्रभु जय काना काड़ा, गुण तैनो तुझ पार के में नहीं आवे, वाला के में नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे। प्रभु जय काना काड़ा, जय काना काड़ा, प्रभु नटवर नंद लाला। मीठी मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मीठी मोरली वाड़ा, राधा जी ना प्यारा। प्रभु जय काना काड़ा, कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां, नारायणी नमोस्तुते मां, नारायणी नमोस्तुते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जलैः प्रदक्षिणे कृत्य पुष्पैः देवाभिवन्दनं वा, एम थाळीमांथी पुष्पैः देवाभिवन्दनं, हस्तैः देवाभिवन्दनं वा, आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा। ભગવાનને આરતી આપવાની, પછી તમારે આરતી લઈ લેવાની। તમારે આરતી લીધા પછી આરતીની થાળી બાજુમાં આપજો, એટલે બધા આરતી લઈ શકે। हाथ हस्तं प्रक्षाल्य, हस्ते गंधाक्षतान्यादाय। नीचे तमाम यजमान श्रीओ उभा रहेजो, बे हाथ जोड़ी भगवाननी मंत्र पुष्पांजलि आपणे अर्पण करवानी छे। हाथ जोड़ी अने पगे लागी अने उभा रहो। चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलिं ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याढन्न एहनागं महिमानः सचन्दतत्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणान् समर्पयामि प्रार्थयेत। बे हाथ जोड़ी अने भगवाननी आपणे प्रार्थना करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अनन्तकोटि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। હવે હા માતાજી જાલુમા તરફથી વક્તાશ્રીનું સન્માન કરવામાં આવે છે તો દરેક તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવીએ। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। તમામ યજમાન શ્રીઓને નમ્ર વિનંતી કે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે। શાંત મનથી શાંત ચિત્તથી અને તન મન ધનથી આ કથાનું આપણે શ્રવણ કરીએ અને સંપૂર્ણ સમય આપણે ભગવાનને આપીએ એવી ભગવાનના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ। દરેક જણા પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે। ટૂંક જ સમયમાં કથાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે તો પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરવા દરેકને વિનંતી છે। જે કંઈ પણ કથા મંડપમાં ઊભા છે એ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે। દરેક જણા બેસી જાઓ। જ્યાં તમને ઉત્તમ જગ્યા મળે ત્યાં તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો। જે કોઈ પણ કથા મંડપમાં ઊભા છે એમને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો, બિરાજમાન થઈ જાઓ। દરેક જણા પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે અને કથાનો આપણે પ્રારંભ કરીએ। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય।
त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अध्येव मे विशतु मानस राजहं प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतः। श्री गजानंद गणपति महाराज की श्री बालकृष्ण लाल की श्री रामचंद्र भगवान की श्री पावराय मात की श्री 9 लाख लोबड़ियाड़ी मात की हनुमान जी महाराज की सद्गुरु देव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे
शङ्कर प्रभुदिभे देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। पौमञ्जनि गर्भसम्भूत कपीन्द्रो सचिवोत्तम रामप्रियं नमस्तुभ्यां हनुमन् रक्ष सर्वदा हनुमन् रक्ष सर्वदा हनुमन् रक्ष सर्वदा। श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। ભગવાનનો વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતના શ્રી ચરણોમાં સાષ્ટાંગ વંદન પ્રણામ કરી કથામાં આવાહિત સ્થાપિત સર્વ દેવતાઓને નમસ્કાર વંદન કરી જેના ખોળામાં બેસી હું અને તમે બધા જ આ દિવ્ય કથાનો લાવો લઈ રહ્યા છીએ શ્રી ભગવતી જગદંબા માં પાવરાય 9 લાખ જગદંબાઓ આ કથામાં વિદ્યમાન કોઈ દિવ્ય ચેતનાઓ માતાજી શ્રી વિદ્વાન બ્રહ્મવૃંદ સંગીત વૃંદ સર્વે વડીલો સાઉન્ડ વાળા ભાઈ આ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ વિડીયો ફોટાવાળા ભાઈ પ્યારી પ્યારી આ માવડીઓ સર્વ ભાઈ બહેન બાલ અબાલ વૃંદ સર્વના અંતરમાં વિરાજમાન અંતર્યામી પરમાત્માને આ ભાગવત કથાના પ્રારંભ કરતા પૂર્વે બધાને મારા નમસ્કાર, બધાને પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. આ બંગેરા ગામના સમસ્ત ચારણ ગઢવી અને કાંટા શાખના ગઢવીઓનો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો એક અદ્ભુત આ સહયોગ પ્રયોગ સર્વ પિતૃ મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત કથા પિતૃઓને મુક્તિ મળે અને એ પિતૃઓ પ્રસન્ન થઈ આ પરિવારને આશીર્વાદ આપે. ભગવાનની કૃપા આ સમસ્ત મંગેરા ગામના ચારણ કાંટા શાખના જે પરિવાર આની સાથે જે જોડાયેલા આ બધા જ યજમાનો જે છે નંદનંદન યશોદાનંદનની કૃપા પ્રાપ્ત કરે. ભાગવત સપ્તાહ એમાં આજે પ્રથમ દિવસ અને
કથા વિરામ કરવાના ટાઈમની તરફ આપણે આગળ વધી ગયા. એ જ સમયે આપણે આજે પોથીયાત્રા અહીંયા આવ્યા. જોકે પ્રથમ દિવસે બધાને મોડું થતું જ હોય, એવું જ થાય. બધી કથાઓમાં એવું જ બનતું હોય છે કે પ્રથમ દિવસે કોઈ જગ્યાએ નગરમાં શહેરમાં પોથીયાત્રા નીકળે તો પછી ટ્રાફિક હોય ને આવું બધું હોય, એટલે પોથીયાત્રામાં આ બહેનોને રમવાની મજા ખૂબ આવે, એટલે બધા રમે વધારે. એમ આજે પણ આપણે એવું જ થયું. પણ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે કોઈ દિવસ મોડું થાય નહીં. પરમાત્માનું ભજન કરવું હોય તો એમાં કાંઈ મોડું થયું કહેવાય જ નહીં. જ્યારે તમે ભજન કરો ત્યારે જ ટાણું થયું કહેવાય. એમાં કાંઈ મોડું કહેવાય નહીં. આજનો પ્રથમ દિવસે આ કથાનું મહત્વ હોય એટલે કે એનું મહાત્મ્ય હોય. આનો હેતુ શું? આ શું કામ કરવામાં આવે? બધા જ આટલા દિવસથી કથાઓ કર્યા કરે છે, આના પાછળનું કારણ શું છે? પ્રશ્ન થવા જોઈએ. આપણને બધાને પ્રશ્ન થાય કે શું સાચે પિતૃઓ મોક્ષ મેળવતા હશે? પિતૃઓને મુક્તિ મળતી હશે? સ્વાભાવિક પ્રશ્ન છે. કેવી રીતે મુક્તિ મેળવી? તો એના માટે આજે ભાગવત કથા કરવામાં આવે છે. એ ભાગવત છે શું? અગાઉ કોણે કર્યું હતું? કેવી રીતે આ ભાગવત ઉત્પન્ન થયું? અને અમે આપણે કાંઈ પણ બજારમાં કોઈ એક નાની અમથી ચીજ લેવા જઈએ તો એને જાણીએ છીએ, કાંઈ જાણ્યા વિના થોડું ઘરમાં લઈને આવીએ. એને પેલા ઓળખીએ, સમજીએ. આપણે કોઈક દિવસ કશું જોયું જ ના હોય ને નવું કંઈ આવે તો આપણે એમને થોડું ઉઠાવી લાવીએ. એના વિશે પેલા સમજીએ અને જાણીએ. એમાં ભાગવતને આજે પ્રથમ દિવસે જાણવાનું, સમજવાનું, એટલે એનું મહત્વ કહેવાય. અને સંસ્કૃતની ભાષામાં એને મહાત્મ્ય કહેવાય. આપણે દેશી ગામડાની ભાષામાં આપણે એને માતમ કહીએ ને, હે કે આનું માતમ છે. ભગવાન વેદવ્યાસે આની રચના કરી. આના રચનાર કોણ? ભગવાન વેદવ્યાસ. રચના કરી અને સુખદેવજી મહારાજે આને ગાઈ. કોને સંભળાવી? તો કે પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવી કથા. પ્રથમ શ્લોકની અંદર કહેવાય, ભગવાનને વંદન કરવામાં આવ્યું. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોદપત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નુમઃ. આ મહાત્માની અંદર પ્રથમ શ્લોક છે. આ શું કીધું? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, જેનું રૂપ સચિત અને આનંદ વાળું છે. ભગવાન છે કેવા? સત ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. પછી એના સ્વભાવનું વર્ણન કર્યું. વિશ્વોદપત્યાદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરનાર અને પાલન પોષણ કરનાર અને એનો સંહાર કરનાર. વિશ્વોદપત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય, જે ત્રણ પ્રકારના તાપને હરનાર છે. આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ મટાડનાર છે પરમાત્મા.
શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. અને એ ભગવાન કૃષ્ણને અમે બધા જ વંદન કરીએ છીએ, પ્રણામ કરીએ છીએ. એકલા નહીં, હું ને વયમ નમઃ એટલે સાથે મળીએ. જો આમાં 3 પ્રકારની વાત આવી ગઈ ભગવાનની. ભગવાનનો સ્વરૂપ બતાવ્યું, ભગવાનનું સામર્થ્ય બતાવ્યું અને પછી ભગવાનનો સ્વભાવ બતાવ્યો. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે ઓળખવો હોય ને તો એનું પહેલા આ બધું ત્રણેય જોઈએ ને કે એ કેવા છે. કોઈ પણ બેનને કે ભાઈને મળવું હોય તો પહેલા આપણે એને જાણીએ કે કેવા છે. પછી તો કે એનું સામર્થ્ય શું છે, એ કરી શું શકે. અને પછી એના પછી પૂછવામાં આવે કે એનો સ્વભાવ કેવો છે. આમ ગમે એવા છે ને, બધું જ સારું હોય પણ સ્વભાવ સારો ના હોય તો, એટલે બધું જ પરમાત્માનું બહુ સારું છે. ભગવાન સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે અને ભગવાન આપણને સ્વયં બધાને પ્રગટાવનાર છે, આપણું બધાનું પાલન પોષણ પણ કરનાર છે અને પછી આપણને એમાં જ સમાવનાર છે. અને આપણા 3 પ્રકારના આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિને હરનાર છે. કંઈક ને કંઈક તકલીફોમાં આપણે માનવ, સંસારી માનવ કોઈ ને કોઈ તકલીફમાં ઘેરાતો હોય અને જ્યારે જ્યારે તકલીફ આવે ત્યારે કોનું શરણ ગ્રહે તો કે પરમાત્માનું. અને એ પરમાત્મા એ તકલીફોમાંથી આપણને ઉગારતા હોય. બીજા શ્લોકની અંદર સુખદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા. યમ પ્રવજંતમ અનુપેત જપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરયા જુહાવ પુત્રેતિ તન્મયા તયા તરવોભિનેદુ સ્તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. સુખદેવજી મહારાજ બ્રહ્મ જ્ઞાની છે અને બ્રહ્મ દ્રષ્ટા પણ છે. જ્ઞાની એકલા જ નહીં, બ્રહ્મ દ્રષ્ટા પણ છે. પોતાની માના ગર્ભમાં ઘણો વખત એટલે કે 16 વર્ષ રહી અને પ્રગટ્યા. સંસારમાં આવતા એમને ડર લાગતો હતો એટલે જન્મતાની સાથે જે નીકળી પડ્યા. એમના પિતાશ્રી ભગવાન વેદવ્યાસ હે પુત્ર કરતા કરતા એમની પાછળ દોડ્યા. તો કહેવાય છે કે વનના જે ઝાડવા હતા એ ઝાડવાઓએ ભગવાન વેદવ્યાસને રોક્યા. કહ્યું કે હે વેદવ્યાસ, તમે તમારા પુત્રની પાછળ કેમ દોડો છો? એ તો જગત કલ્યાણ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, માટે એમને જવા દો. વનના લતાઓ ઝાડવાઓ જે હતા એ બધા એમને એવા જવાબ આપ્યા. આમ જે ત્યાગ કરે તેનો બહુ મોટો મહિમા છે. સુખદેવજી મહારાજે સંપૂર્ણ સંસારનો ત્યાગ કર્યો. આપણે પણ કંઈક છોડવું પડે. આ કથા સાંભળવી હોય તો પ્રેમથી આમ થોડી વાર તમારું ધ્યાન અહીંયા રાખવામાં આવે અને તમારા મનને અહીંયા મનાવવામાં આવે તો કથાનો આપણને બધાને લાભ મળે. બાકી વાતો કરવા માટેનો સમય હમણાં આપણે આપવાના જ છીએ બધાને. હમણાં કથા વિરામ આપીએ એટલે વાતો કર્યા કરો. કંઈક છોડવું પડે, કંઈક તો ત્યાગ કરવો પડે. આપણે કાક બાપુએ અદભુત એક ભજન ગાયું છે, સરસ મજાનું છે. આ ઝાડવા એના ફળ નથી ખાતા, આ નદીઓ એના દૂધ એના જળ નથી પીતી, ગાવલડી એના દૂધ નથી પીતી. ઝાડવા પોતે રે એ પોતાના ફળ નથી ખાતા રે, ઉપકારી એનો આત્મા હો.
ઝાડવા પોતે રે એ પોતાના ફળ નથી ખાતા રે ઉપકારી એનો આત્મા કોઈ પણ ઝાડને ફળ આવે પણ કોઈ ઝાડ એ પોતાનું ફળ ખાઈ જાય. આંબાને કેરી આવે, આંબો જ જો કેરી ખાવા લાગે આપણને મળે. પોતાને જે પોતાની પાસે વિશિષ્ટ પ્રતિભા કંઈ પણ હોય એ આ જગતને આપણે આપવાનું. આપણે બધું આપણા માટે નહીં રાખવાનું. પરમાત્માએ આપણને આપી છે વિશેષ પ્રતિભા, વિશેષતા જે કંઈ પણ, અને એને જ વિજ્ઞાન કહેવાય. યાદ રાખજો. અમારી સંસ્કૃત અમે પાઠશાળામાં ભણતા એમાં વિજ્ઞાનનો અર્થ જે કરવામાં આવે ને, આમ બધા એવું રીતે કે જે સંશોધન કરે એને વિજ્ઞાન એને તો કહેવાય, પણ જે આપણને વિશેષતા પ્રાપ્ત થઈ હોય, આપણામાં જે વિશેષતા હોય અને એ વિશેષતા જગત કલ્યાણ માટે લાગે એને વિજ્ઞાન કહેવાય. સંશોધન તો બધા કરે વૈજ્ઞાનિકો, પણ પોતાના માટે રાખે. આ લાઈટ બનાવવા વાળે કઈ એના માટે જ રાખી, મારે કોઈ નથી આપવાની. લાઈટની શોધ કરી બધાને આપી દીધી ને. આ પંખા વાળા ને કુલરો વાળા એ શોધ કરી એના ઘરે જ રાખ્યું હોય ને, આખા વિશ્વને આપ્યું ને. એમ પોતાને કંઈક મળે. અને ગાય ગાવડી પોતે રે પોતાનું દૂધ નથી પીતી રે ઉપકારી એનો આત્મા હોરી. ગાવડી પોતે રે પોતાનું દૂધ નથી પીતી રે ઉપકારી એનો આત્મા હો. વનમાં ચરતી હોય ગાય, લીલું લીલું ઘાસ ચરતી હોય. કાગ બાપુની આ અદભુત રચના છે. વનમાં રઝળતી અને લીલું ઘાસ ચરતી, વનમાં રઝળતી ને લીલું ઘાસ ચરતી રે ઓલી ગાવલડી એજ દૂધ એના નથી પીતી રે ઉપકારી એનો આત્મા હોરી. ગાવલડી પોતે રે એ પોતાનું દૂધ નથી પીતી રે ઉપકારી એનો આત્મા હો. આ રત્નો રૂપાળા અને મોઘા મૂલવાળા, રત્નો રૂપાળા એના મોઘા મૂલવાળા રે દરિયો પેરે નહીં મોતીડાની ની માળા રે ઉપકારી હેનો આત્મા હો. કઈ કોઈ નગરમાં કે કોઈ શહેરમાં કઈ દરિયો કઈ મોતીડાની માળા કરીને હામો મળ્યો આપણને છે તો બધું એનું. એના પાસે જે કંઈ પણ છે બીજાને આપવા માટે. એમ આપણી પાસે જે કંઈ પણ વિશેષતાઓ હોય, તમને બધાને આજનો પ્રથમ દિવસ, આમ તો કોઈ વ્યક્તિઓના નામ કે કશુંગામાં કોઈની પ્રશંસા કરવાનું આ યજ્ઞ નથી, પણ ખરેખર તમે બધા જ ભાગશાળી છો. કાંટા જે પરિવાર તમારો, તમારી કાંટા શાક જે અટકશે. મને એવું સાંભળવા મળ્યું કે તમારા અગાઉના પૂર્વજોએ આ સંકલ્પ કરેલો હતો કે ભાગવત કરવી, ભાગવત કરજો એમ. તમને બધાને ટૂંકમાં કીધું હતું કે કદાચ આ ભાગવત કરજો એમ.
અથવા તો કે આ જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિનો ઉપયોગ તમે કરો તો ભાગવત કરજો એમ તમને કીધું હોય. એટલે તમને તમારા પૂર્વજોએ સંપત્તિમાં ભાગવત આપ્યું છે. તમે ભાગશાળી છો બધા. તમારા વડીલોએ સંપત્તિમાં ભાગવત આપ્યું, વિચાર તો કરો. ઓલી માત્ર ચીજ વસ્તુ સંપત્તિ નથી કે લોકો તમને ભાગવત આપીને ગયા છે. યાદ રાખજો એમને, પરંપરાગત યાદ રાખજો તમારા આ પૂર્વજોને. આ કોઈ સામાન્ય પૂર્વજો નતા. તમારે પણ હવે તમારા પૂર્વજોએ આ તમને ભાગવતનો અવસર આપ્યો છે તો તમારે એના માટે સમય આપવાનો. તમારી પાસે જે કંઈ પણ હોય, કોઈની પાસે ધન હોય, ધનવાન હોય તો ધન લગાવજો. કોઈની પાસે તનથી મજબૂત હોય તો થોડીક સેવામાં લગાવજો. ઠાકોરજીની જ સેવા છે, આ ભગવાનની સેવા છે ને. આમાં જે બને કંઈક ને કંઈક એવું કામ કરવું. આ કઈ આ 7 દિવસની અંદર આ લેવા જેવો લાવો તમને બધાને મળ્યો છે. આમાં બધાએ કંઈક ને કંઈક આહુતિ આપવાની છે. આ યજ્ઞમાં, આ મહાયજ્ઞ છે. આજ આનું મહત્વ છે, આજ આનું મહાત્મ્ય છે. સુખદેવજી મહારાજ જયારે પરીક્ષિતને આ કથા સંભળાવી રહ્યા હતા એ સમયે સ્વર્ગમાંથી દેવતાઓ અમૃત કુંભ લઈને આવ્યા. સુખદેવજી મહારાજને ધર્યો અને કહ્યું, મહારાજ કૃપા કરો, અમે આ અમૃતનો કુંભ લઈને આવ્યા. આ પરીક્ષિતને તમે અમૃત આપી દો, પી દો. એને આજથી 7મે દિવસે જે તક્ષક નાગના દંશથી મરણ થવાનું છે, અમૃત પી જાય એનું મરણ નહીં થાય, અમર થઈ જાય. સુખદેવજી મહારાજ જાણતા હતા કે આ દેવતાઓ સ્વાર્થી છે, એમને આવે નહીં. પૂછ્યું કે તમે અમૃત લઈને આવ્યા અને અમૃત પરીક્ષિતને આપી રહ્યા, પણ એના બદલામાં તમારે શું જોઈએ? દેવતાઓ બોલ્યા, મહારાજ આ અમૃત તમે આપી દો પરીક્ષિતને, અને પરીક્ષિતને તમે જે આપવા જઈ રહ્યા છો કથા અમૃત એ અમને આપો. સુખદેવજી મહારાજને આ સ્વાર્થી દેવતાઓ ઉપર થોડો ક્રોધ થયો. કહ્યું, કો સુધા કાચ કો મણિર મહાન. હે દેવતાઓ, ક્યાં આ તમારો અમૃત કુંભ અને ક્યાં આ કથા અમૃત? કેટલો ભેદ છે? તો કે કાચ અને મણિ એના બરાબર ભેદ બતાવે. કો કાચ કો મણિર મહાન. કાચ અને મણિની કાંઈ સરખામણી થઈ શકે? માટે તમને કથા નહીં મળે, તમે ચાલ્યા જાઓ એમ. પણ પછી સુખદેવજી મહારાજને થયું કે આ તો મારા માટે આવ્યા નથી અને આ નિર્ણય મારે કરવાનો હોય નહીં. આ તો આવ્યા છે કોના માટે? પરીક્ષિત માટે. તો આમાં કોને કયું લેવું તો એને જણાવવું જોઈએ ને. એટલે પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ પૂછે છે કે પરીક્ષિત, આ દેવતાઓ તારા માટે અમૃત કુંભ લઈને આવ્યા છે અને એના બદલામાં હું તને જે કથામૃત આપવા જઈ રહ્યો છું એ એમને જોઈએ છે. બોલ, આમાં તારે શું જોઈએ? તારે અમૃત પીવું છે? પરીક્ષિતે વિનંતી કરી, મહારાજ એક કૃપા કરો ને, આ બંનેનો તફાવત શું? કથામૃત હું પીવું તો આનાથી મને શું લાભ થશે, અને આ અમૃત કુંભ પીવું તો એનાથી મને શું લાભ થશે? કૃપા કરીને મને એટલું જણાવો. સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું, પરીક્ષિત, તો અમૃત પીશ તો અમર બની જઈશ, પણ જો તું કથામૃત પીશ તો અભય બની જઈશ. પરીક્ષિત, તું અમૃત પી અને પછી અમર હઈશ, પણ તને ભય રહેવાનો, તારો ભય મટશે નહીં. ભલે તું મરવાથી એ તો અલગ વસ્તુ છે, પણ કોઈને કોઈ બીજાનો છેવટે કોઈ તારાથી બળવાનો છે એનો ભય તો રહેવાનો જ નહીં. તારો ભય નહીં જાય. પરીક્ષિત મહારાજે કહ્યું, મહારાજ, અમર થાવું એના કરતા અભય થાવું વધારે સારું. મારે તો આ સુધામૃત નથી જોતો,
પણ મારે આ કથામૃત જોઈએ છે. સુખદેવજી મહારાજ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. દેવતાઓને કહી દીધું, દેવતાઓ તમને આ કથામૃત નહીં મળે. હું કથામૃત લઈને આવ્યો છું માત્ર માત્ર પરીક્ષિત માટે. કહેવાનો ભાવાર્થ, કોઈ દ્રવ્યથી કે કાંઈ વિશેષ તમે આમ કાંઈ આપણે કાંઈ મોટા પોસ્ટમાં હોઈએ તો આ કથા મળે એવું નથી. નકર દેવતાઓ હતા, સ્વર્ગના દેવતાઓને કથા લેવી એમાં હું અહીંયાથી મોટા મોટા કથાકારોને લઈ જઈને કથા ના કરાવે, પણ સ્વર્ગમાં કથા નથી. સ્વર્ગમાં કથા નથી. એમને અહીંયા આવવું પડે. આપણને અહીંયા ખબર નથી કેટલાય દેવતાઓ અહીંયા બિરાજમાન છે. આપણી આંખોથી આપણે જોઈ ન શકીએ. કથાઓ જ્યાં થતી હોય ત્યાં દેવતાઓ આવતા હોય છે કથા સાંભળવા માટે. એમ કથાનો આ મહિમા બતાવ્યો. પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ પુરાણ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ. પુરાણના લક્ષણોની અંદર પુરાણની તુલના કરવામાં આવી. બધા જ શાસ્ત્રોની તુલના બ્રહ્મદેવે કરી. એમાંથી શ્રેષ્ઠ સાબિત થયું આ ભાગવત પુરાણ. એક બાજુ બધા જ શાસ્ત્રો અને એક બાજુ ભાગવત મૂકવામાં આવ્યું. શ્રેષ્ઠ શ્રીમદ ભાગવત સાબિત થયું. મુક્તિ માટેનો આ કોઈ ગ્રંથ શ્રેષ્ઠ હોય તો એ ભાગવત જ છે. નૈમિષારણ્યમાં સૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓ સુત પુરાણી પાસેથી આ કથા સાંભળી રહ્યા છે. સૌનક એમાંથી શ્રેષ્ઠ છે. 88,000 ઋષિ મુનિઓનું સત્ર. અને નૈમિષારણ્ય એ ભૂમિકા છે. ભૂમિ અહીંયા આપણે આ ભારત દેશમાં એક જગ્યા પણ છે નૈમિષારણ્ય. તમે કોઈ આમાંથી દર્શન કરવા ગયા હશો, ભૂમિ તો ખરી જ, પણ ભાગવતની દ્રષ્ટિકોણથી એ ભૂમિકા છે. 88,000 ઋષિ મુનિઓએ બ્રહ્મદેવને પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ અમે ક્યાં સત્સંગ કરીએ? બ્રહ્મદેવે પોતાના મનમાંથી મનોમય ચક્ર બહાર પાડ્યું અને બધાને કહ્યું કે આ ચક્ર જ્યાં જઈ અને એના આરા ખંડિત થઈ જાય ત્યાં તમે સત્સંગ કરજો. બ્રહ્માના મનમાંથી નીકળેલું એ મનોમય ચક્ર નૈમિષારણ્ય નામની જગ્યા પર આવી અને એના આરા ખંડિત થયા. એટલે કે વિટંબણાઓ મટી. વિટંબણા રૂપી આરા આપણા શાંત થાય એના માટે આ સત્સંગ છે, એના માટે આ કથા છે. પણ અત્યારે હાલ વિટંબણા તો બધાને ભેગી જ હોય. ફોન નામની વિટંબણા તો કોઈ મૂકી જ ના કે હવે તો એવું આવ્યું ભેગું જ રાખવાનું, ગજવામાં જ હોય. કથા વિટંબણાઓ માટે, આપણી આશા તૃષ્ણાઓ માટે, એના માટે છે. એનું જ ઉદાહરણ આપવા માટે થઈ અને સુત પુરાણીને પ્રશ્ન કર્યો. કોણે? સૌનકાદિ મહામતીમ, એક સૂર્ય હોય તોય અંધારું નથી રહેતું આ પૃથ્વી ઉપર, તો આપ તો કરોડ સૂર્ય સમાન છો, કોટી સૂર્ય સમપ્રભ. હે પ્રભુ, અમારો અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર દૂર કરવા માટે કંઈક અમને શ્રેષ્ઠ સંભળાવો, અમારા કર્ણને આનંદ આપે એવું કંઈક કહો. અને પછી સુત પુરાણીએ કથા કહી કે પૂર્વે એક વખત નારદ મુનિએ સનત કુમાર પાસેથી કથા સાંભળી હતી, એ તમને કહું. તો બધા ઋષિ મુનિઓને પ્રશ્ન થયો કે નારદ એક જગ્યાએ ક્યાંય બેસી નથી શકતા અને એમણે કથા સાંભળી? કે હા, એમણે કથા સાંભળી. કેવી રીતે? તો કે સાંભળો. એક વખત નારદ મુનિ ફરતા ફરતા બદ્રિકાશ્રમ જઈ રહ્યા હતા અને સામે સનત કુમાર મળ્યા. સનત કુમારોએ નારદજીના મુખારવિંદ ઉપર ચિંતા જોઈ. પ્રશ્ન કર્યો કે નારદ, તમે ચિંતા કેમ કરો છો? સંત ચિંતા ન કરે, ચિંતન કરે. ભગવાનનો ભક્ત કંઈક ચિંતન કરે કે આ જે જીવ દુખી છે એનું દુઃખ કેવી રીતે મટે, એનું ચિંતન સંત કરે. નારદે કહ્યું કે પ્રભુ, હું પૃથ્વીને શ્રેષ્ઠ જાણી અને પૃથ્વી પર તીર્થયાત્રા કરવા માટે ગયો હતો.
અને ત્યાં ફરતો ફરતો વૃંદાવન ગયો, અયોધ્યા ગયો, કાશી ગયો, મથુરા ગયો, યમુનાજીના કિનારે આવ્યો તો ત્યાં એક યુવાન સ્ત્રી અને બે વૃદ્ધ પુરુષો એની પાસે પડ્યા હતા. એ યુવાન સ્ત્રી રડતી હતી. અનેક દાસીઓ એની સાથે હોવા છતાં એ કોઈની રાહ જોતી હોય અને કોઈ એનું દુઃખ દૂર કરે એવા ભાવથી બધાને જોતી હતી. અને એમાં મારે ત્યાંથી નીકળવાનું છે. આ પૃથ્વી પર જીવો બધા પેટ ભરા થઈ ગયા, કૂટ ભાષણ થઈ ગયા, કૂટ ભાષીણા, વરાકા કૂટ ભાષીણા. દરેકના ઘરે કડિયો કંકાસ થઈ રહ્યો. તરુણી પ્રભુતા ગેહે શ્યાલકો બુદ્ધિદાયક. કોઈના ઘેર પ્રસંગ હોય તો એની બેનને આમંત્રણ ન મળે, પણ પેલા સાડીને બોલાવવામાં આવે. કોઈના ઘેર પ્રસંગ હોય કે કઈ સારું કામ હોય, કોઈને સલાહ લેવી હોય તો પોતાના શાળા પાસે જઈને સલાહ લે, પણ ભાઈને, સગા ભાઈને નથી બોલાવતું. આ ભાગવતમાં લખ્યું છે. આ ભાગવત લેટેસ્ટ કેટલું કહેવાય, વિચાર કરો. અત્યારે જે થઈ રહ્યું ને બધું આમાં છે, શ્લોક સાથે છે. તરુણી પ્રભુતા ગેહે શ્યાલકો બુદ્ધિદાયક. દરેકના ઘરે એનો સગો ભાઈ હોય, માનવજીનો ભાઈ હોય. ભાઈ ભાઈને બોલવાના એ સંબંધ ન હોય અને શાળાઓ આવીને આગેવાની કરતા હોય. સગી બેન હોય એ બિચારી, એક બેન ભાઈ બેન નો સંબંધ કેટલો પવિત્ર. તમારો કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, આપણે ત્યાં તો આ બધા મને જણાવ્યું કે આપણે બેનો દીકરીઓને બહુ જ બોલાવી છે. હા હા, આપણે બધી દીકરીઓ જ છે અહીંયા. હા, અને અમે આમાં આ દીકરીઓમાં તો બધી જગદંબાઓ જ હોય ને. આમાંથી જગદંબાઓ જન્મતી હોય. તમે ગમે તે કોઈ પણ પ્રસંગ કરતા હોય, આપણી બેન દીકરી દુખી થાય ને, યાદ રાખવાનું, કોઈ પ્રસંગ સફળ થાય જ નહીં. ભાઈ અને બેન, તમે ગમે એવી બેન હોય, તમારે કોઈ પણ અત્યારે એવું લાગતું હોય સંસારના વ્યવહારિક દ્રષ્ટિકોણથી ક્યારેક કંઈક ને કંઈક બનાવ બનતા હોય, સામેથી બેનને ફોન કરીને પૂછવું, એના ઘેર જવું, આમ કોઈ અપેક્ષા જ ન હોય બેનને. આમે તમારી પાસે કાંઈ લેવા માટે આવે જ નહીં, પણ એને ખાલી એટલું કહો ને, કાંઈ તકલીફ નથી ને તને, ક્યારેક જઈને એના ઘેર ભોજન કરી આવવાનું, તો એને બહુ સારું લાગે. બેનના ઘેર તો જવું જ પડે ભાઈ. ક્યારેક એને આપણે ત્યાં બોલાવીએ. તરુણી પ્રભુતા ગે શ્યાલકો બુદ્ધિદાયક. નારદજી કહે આ પૃથ્વી ઉપર આવું બધું ચાલી રહ્યું, અને એમાં હું યમુનાના કિનારે આવ્યો. આ યુવાન સ્ત્રી રડતી હતી. રડતી રડતી એને મને બૂમ મારી, બહુ બહુ સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ, બહુ બહુ સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ, મચ્ચિંતામપી નાશય. ઉભારો ઉભારો સાધુ, થોડી વાર, ક્ષણવાર માટે ઉભારો. કારણ દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વથા હરિમ પરમ. હે સાધુ, તમારા દર્શન કરવા માત્રથી મારા સર્વ દુઃખો હરાઈ ગયા હોય ને એવું મને લાગી રહ્યું. આપના દર્શન થવાથી જો મારા દુઃખ મટી જતા હોય તો હે પ્રભુ થોડી વાર, ક્ષણવાર. અને આમે સાધુની તો ક્ષણ જ લેવાની હોય. સાધુની ક્ષણ કાફી છે, એનો બહુ વધારે સમય બગાડવાનો ના હોય. નારદજી એની પાસે જ્યાં જઈને કહ્યું કે તું કોણ છે હે દેવી, અને આ તમારી પાસે જે બંને સૂતા છે વૃદ્ધ પુરુષો, એ કોણ છે? એ કોણ હતું? એ ભક્તિ મહારાણી હતી. નારદજીને કહ્યું આપે મને ન ઓળખી. હું દ્રવિડ દેશમાં ઉત્પન્ન થઈ, ક્યાંક ક્યાંક કર્ણાટકમાં મને પોષણ મળ્યું, ક્વચિન ક્વચિન ક્યાંક ક્યાંક થોડું ઘણું મહારાષ્ટ્રમાં પણ મને, પણ ગુર્જરે જીર્ણતામ ગતા ઉત્પન્ના દ્રવિડે સાહમ વૃદ્ધિમ કર્ણાટકે ગતા.
ક્વચિન ક્વચિન મહારાષ્ટ્રે ગુર્જરે રણધામ ગતા. મહારાજ, દ્રવિડ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલી હું ભક્તિ મહારાણી અને આ બંને મારા દીકરા. નારદજી કે તમે યુવાન અને આ દીકરા વૃદ્ધ, આ કેમ બને? આ માનવામાં આવે? તો ભક્તિ મહારાણીએ કહ્યું, મહારાજ એ જ તો વિટંબણા છે ને, એ જ દુઃખ છે ને. હું યુવાન છું અને મારા દીકરા વૃદ્ધ બની ગયા. હું ક્યારની એને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરું પણ એ જાગતા નથી. નારદજીએ સમાધિ લગાવી થોડી વારમાં જોઈ લીધું, જાણી લીધું અને પછી બોલ્યા, હે ભક્તિ, તું પરમાત્માની પ્યારી છો. ભગવાને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નામના તને આ બે અનુચર આપ્યા છે. મુક્તિ નામની એક તને દાસી આપી છે. તું વૈષ્ણવ જનોના હૃદયમાં રહેવા વાળી છો, પણ આ તારી મુક્તિને ક્ષય નામનો રોગ લાગ્યો. મુક્તિ તારી રજા લઈને સ્વર્ગમાં જતી રહી. હે ભક્તિ, તું એકલી જ રહી, પણ તું ચિંતા ન કર. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના અહીંયા કોઈ ધરાક નથી. હું તને ખાતરી આપું છું, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સહિત ગેહે ગેહે જને જને હું તારું સ્થાપન કરીશ. અને જો હું આમ નહીં કરું તો હું હરિનો દાસ નહીં. એવી સોગંદ ગાદી નારદજીએ ભક્તિની સન્માન. હું હમણાં જ તારા બંને પુત્રોને જગાડીશ અને તારા બંને પુત્રો સહિત દરેક લોકો સુધી, દરેક ગામડા સુધી હું પહોંચાડીશ. આ પછી ભક્તિને પોરો ચડાવતા હોય નારદજી આગળ કહ્યું કે હે ભક્તિ મહારાણી, હું અહીંયા વેદ ઘોષ કરું, ગીતાના પાઠ કરી જોઉં, તારા બંને દીકરાઓને જગાડું. નારદજીએ જગાડવાના અનેક પ્રયત્ન કર્યા. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય થોડી વાર માટે બેઠા થાય, આળસ મરડે, વળી પાછા સૂઈ જાય. આકાશવાણી થઈ, તમે સત્કર્મ કરો. એમને બંનેને જગાડવા હોય તો સત્કર્મ કરો. નારદજીએ આકાશવાણી સાંભળી ભક્તિને સાંત્વના આપીને કહ્યું કે હું કોઈ પણ પ્રકારે આકાશવાણી થઈ છે એ પ્રમાણે સત્કર્મ કરી તારા બંને દીકરાને જગાડીશ. અહીંયા સનત કુમારોને નારદજીએ કહ્યું, આ ભક્તિની ચિંતા હું કરી રહ્યો છું. આ આકાશવાણી કયું સત્કર્મ મને કરવાનું કહી રહી છે? સનત કુમારોએ કહ્યું, નારદજી, આપ ભાગ્યશાળી છો. આપના પર પરમાત્માની વિશેષ કૃપા છે, એટલા માટે આકાશવાણીએ આપને સત્કર્મ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. આપ શ્રીમદ ભાગવત રૂપે સત્કર્મ કરો, એ જ્ઞાન યજ્ઞ છે. તો નારદજીએ કહ્યું, મેં ત્યાં કને વેદ ઘોષ કર્યા, ગીતાના પાઠ કર્યા, ઉપનિષદના સ્તુતિઓ કરી, પણ એ જાગ્યા નહીં. અને આ શ્રીમદ ભાગવત એ તો વેદોનો સાર છે, ગીતાનો સાર છે. શું એનાથી જાગશે? સનત કુમારોએ કહ્યું, હે દેવર્ષિ નારદ, તમે કહ્યું ને કે વેદોનો સાર, ગીતાનો સાર, સારથી જ જાગશે. કેમ? એને સમજાવવા માટે થઈને એક ઉદાહરણ આપ્યું. તો કે આંબો હોય, આંબો, આંબાને કેરી આવે. હવે કોઈ એમ કે તમને બહુ આજ તો મોડું થયું જ છે, કે હવે તમને બધાને કેરી આપવાની, અને કોઈ એમ કે કેરી ના લે અને રસ આપવાનો, તો બધા શું કરશે? રસ લેશે કે કેરી લેશે? હા, સીધો રસ કટોરામાં આવતો હોય તો પેલા બધા રસ જ પી લે ને. આ ભાગવત જે છે ને એ વેદોનો રસ છે, ગીતાનો રસ છે, ઉપનિષદનો રસ છે. માટે સીધો રસ જો પી જાય અને પછી આપણે કેરીને કઈ આંબાના પાંદડાની જરૂર પડે? સનત કુમારોએ કહ્યું એટલે નારદજીએ કહ્યું, તો ઠીક છે, હલો આપણે ભાગવત કથા કરીએ. ક્યાં જઈને કરીશું? તો કે અહીંયા ગંગાજીના કિનારે આનંદ નામના તટ ઉપર જઈ અને કથા કરીએ. સનત કુમારોને લઈ દેવર્ષિ નારદ ગંગાના કિનારે આવ્યા. સત્સંગ મળ્યો. જન્મ જન્માંતરના ભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આવો સત્સંગ મળ્યા. દુર્લભ સત્સંગ છે.
ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમાર્જિતેન સત્સંગમં ચ લભતે પુરુષો યદા વૈ અજ્ઞાન હેતુ કૃત મોહ મદાંધકારનાશમ વિદાય હિ તદોદયતે વિવેક. બહુ જન્મના ભાગ્યના ઉદય થવાથી આપણને ભગવત સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય અને એ સત્સંગ મળવાથી આપણા જીવનમાં વિવેક રૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય. જ્યાં સુધી જીવનમાં વિવેક ના આવે ને ત્યાં સુધી જીવન નકામું કહેવાય. સનત કુમારોને વક્તા બનાવ્યા, દેવર્ષિ નારદ સ્વયં શ્રોતા બન્યા. ગંગાજીના કિનારે અદ્ભુત ભાગવત કથા થઈ. ભાગવત એ ભગવાનનું જ ઉદ્ગમ સ્થાન છે. એવું કહેવાય કે ભગવત ઇદમ ભાગવત. આ ભાગવત ભગવાન જ છે. કેવી રીતે? તો કે જ્યારે ભગવાન સ્વધામ ગમન કરવાના હતા એ સમયે ઉદ્ધવજીને ભાગવતમાં પોતાનું તેજ આપ્યું હતું ભગવાને, અને કહ્યું હતું કે હું જ છું. બીજું આનું નામ છે ભાગવત. એટલે આપણે કહેવાય એને ભગવાન. ગુજરાતીમાં આપણે શું બોલીએ? ભગવાન જે મૂળ નામ છે ને ભગવત ઉપરથી આવ્યું. સંસ્કૃતમાં જે વ્યાકરણ આચાર્યો હોય એને આ વિશે વધારે ખબર પડે. કેવી રીતે? તો કે જે ધનવાન હોય, ધનવાન એને ધન વત્તા વત, એટલે જેની પાસે ધન છે એને કહેવાય ધનવાન. વિદ્યાવત, જે વિદ્યાવાળો હોય એને આપણે કહેવાય વિદ્વાન. કહેવાય કે ના કહેવાય? વિદ્યાવાન, વિદ્વાન. જ્ઞાનવાળો હોય ને જ્ઞાનવાન કહેવાય. અને આ 6 પ્રકારના ભગ હોય એને ભગવાન કહેવાય. ઐશ્વર્ય, યશ, વીર્ય, શ્રી, યશ અને વૈરાગ્ય. આ 6 પ્રકારના ભગ જેનામાં હોય એને ભગવાન કહેવામાં આવે. આ ભગવાન એ જ ભાગવત છે. એને સમજાવવા માટે થઈને કથામાં બતાવ્યું કે પ્રથમ સ્કંદ એના 19 અધ્યાય એની અધિકાર લીલા એ ભગવાનનો જમણો પગ કહેવાય. દ્વિતીય સ્કંદ એમાં 10 અધ્યાય સાધન લીલા ભગવાનનો એ ડાબો પગ કહેવાય. તૃતીય સ્કંદ એમાં 33 અધ્યાય સર્ગ લીલા ભગવાનનો જમણો હાથ કહેવાય. ચતુર્થ સ્કંદની અંદર 31 અધ્યાય વિસર્ગ લીલા ભગવાનનો ડાબો હાથ કહેવાય. પંચમ સ્કંદમાં 26 અધ્યાય સ્થાન લીલા ભગવાનની જમણી સાથળ કહેવાય. ષષ્ટમ સ્કંદમાં 19 અધ્યાય પુષ્ટિ લીલા ભગવાનની ડાબી સાથળ કહેવાય. સપ્તમ સ્કંદમાં 15 અધ્યાય આવે ને ઉતી લીલા કર્મ વાસના કહેવાય. ભગવાનનો દક્ષિણ ભાગે મૂકેલો હાથ, ભગવાને આમ મૂકેલો હાથ છે ને એ કહેવાય. અષ્ટમ સ્કંદની અંદર 24 અધ્યાય મન્વંતર લીલા શ્રીનાથજીનું જમણું સ્તન કહેવાય. નવમ સ્કંદ એની અંદર 24 અધ્યાય ઈશાનું કથા ભગવાનનું ડાબું સ્તન કહેવાય. દસમ સ્કંદની અંદર 90 અધ્યાય નિરોધ લીલા શ્રીનાથજીનું હૃદય કહેવાય. એકાદશ સ્કંદ એની અંદર 31 અધ્યાય મુક્તિ લીલા ભગવાનનું લલાટ એટલે કે કપાળ કહેવાય. દ્વાદશ સ્કંદમાં 13 અધ્યાય આશ્રય લીલા ભગવાનનો ડાબો હાથ આમ ઊંચો કરેલો છે. ભગવાન આપણને બધાને બોલાવી રહ્યા હોય એવી રીતે હાથ છે કે મારી તરફ આવી જાઓ. મામે કામ શરણમ વ્રજ, મારી શરણમાં આવી જાઓ. આ રીતે ભગવાનનું અહીંયા કને દેવર્ષિ નારદે કથા કરાવી. સનત કુમારો અદ્ભુત રીતે ભાગવતનું વર્ણન કરી રહ્યા. અથ તે વર્ણતે સ્માભિ મહિમા સુખ શાસ્ત્રદ યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ મુક્તિ કરતલે સ્થિતા. આને શ્રવણ કરવાથી હાથમાં મુક્તિ આવી જાય એવું આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યા સ્વર્ણ માત્રેણ હરિશ્ચિતમ સમાશ્રયેત. આનું રોજ સેવન કરો, રોજ સેવન કરો. અને આનું શ્રવણ કરવાથી ભગવાન આપણા ચિત્તમાં નિવાસ કરે. ચિત્ત આપણું ભ્રમિત ન થાય, ચિત્ત પ્રભુમાં લાગી જાય એવી ભગવાનની આ કથા. એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતી. ગર્જના કરીને કહે છે આ ભાગવત કે હું મુક્ત કરી દઉં એમ ગર્જના કરે.
સત્સંગ સદા ચાલુ રહેવો જોઈએ. આખો જન્મ કોઈ માણસ ચિત્ત થઈને આ સુખ શાસ્ત્રની કથાનું પાન કરતો નથી, તે ખરેખર ચંડાળ કે ગધેડા જેવો છે. આ મહાત્માના આ શ્લોક આપણને આવું કહેવાય છે. કેવળ એની માને પ્રસૂતિની પીડા આપી એવું કહેવાય. આવું શાસ્ત્ર મળ્યું છતાં જો શ્રવણ ન કરે. દુર્લભ એવી કથા લોકે શ્રીમદ ભાગવતોદ્ભવા કોટી જન્મ સમુત્થેન પુણ્ય નૈવ તો લભ્યતે. કરોડો જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય ને ત્યારે આવો અદભુત સત્સંગ મળે. એવું નહીં માનવાનું કે આપણને પૈસા ખર્ચીએ, આમ કરીએ, તેમ કરીએ તો આપણે જઈને બેસી જઈએ, મળી જાય. ઘણા એવા દાખલા છે. ખૂબ બધા લોકો કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને ચડાવવા ઉછાણી તો લઈ લેતા હોય, આપણે જોયું જ છે ને. પણ પરમાત્માની કૃપા એવી થાય ને કે એને ક્યાંક બીજે જવાનું થાય એટલે એના ચડાવવામાં બીજો લાભ લઈ લે. બોલો, બને જ છે ને. આમ જ્યાં સુખ શાસ્ત્રનો મહિમા અહીંયા કને સનત કુમારો ગાઈ રહ્યા હતા એ સમયે થોડે દૂરથી એક સંઘ આવતો હતો, ભગવાન નામ સંકીર્તન કરતો કરતો. કેવું નામ, કેવું બોલતો હતો? શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. એવં નવાહ શ્રવણોરુદર્વે પ્રકાશમાને ઋષિભિः સભાયાં. ભગવાન નામ સંકીર્તન કરતા કરતા આશ્ચર્યમેકમ સમભૂતદાને તદુચ્યતે સંશૃણુ સૌનકત્વમ. કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ. એ કોણ હતું? તો આગળના શ્લોકમાં કહ્યું, ભક્તિ સુતૌ તૌ તરુણો ગૃહીત્વા. ભક્તિ માં યુવાન છે અને એના બે તરુણ દીકરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. હવે તરુણ બની ગયા. વિચાર કરો, ક્યાં હતા? યમુનાજીના કિનારે. કેવા હતા? તો કે વૃદ્ધ હતા અને માં યુવાન હતી. કથા ક્યાં ચાલી રહી અત્યારે? તો કે ગંગાજીના કિનારે. કથા ગંગાના તટે છે અને યમુનાના તટે આ ભક્તિ મહારાણી પોતાના બંને દીકરાઓની સાથે હતા. કથા અહીંયાથી ગંગાજીના કિનારેથી શરૂઆત થઈ. કથાનો મહિમા જ્યાં સનત કુમારોએ વર્ણવ્યો અને ત્યાં યમુનાના કિનારે અસર થઈ. માટે યાદ રાખવાનું, આપણે આની અંદર કથા મંડપમાં આવીએ, કથાની અંદર કદાચ કથા વક્તા કોઈ આયોજક બીજા હોય, પણ આપણે આની અંદર આવીએ અને શ્રવણ કરીએ. શ્રવણ કરીને પછી થોડું ચિંતન કરીએ, થોડું મનન કરીએ તો કથા આપણને અવશ્ય ફળે અને ફળે. અભક્તિ સુતો તરુણો ગૃહીત્વા, પ્રેમિક રૂપા સહસા વિરાજે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. તામ સાગતામ ભગવતાર્થ ભૂષામ સુતારુવે સામ દદ્રસો સદસ્યા. કથમ પ્રવિષ્ટા કથમાગતેયમ મધ્યે મુનિના મિતિ તર્કયંત. ઉચુઃ કુમારા વચનમ તદનિ કથાર્થતો નિષ્પતિતા ધુનેયમ. એવં ગિરસ્સા સસુતા નિશમ્ય સનત કુમારમ નિજગાજનમ રાજ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.
कुतास्मि पुष्टा कलिप्रष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाभ्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्माइदं ताम गिरिमूचिरेते. અને ભક્તિએ જવાબ આપ્યો. કેવો આપ્યો? ભક્તેશો ગોવિંદ સ્વરૂપ કર્ત્રી પ્રેમેક ધરત્રી ભવરોગ હરત્રી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ભગવાન ગોવિંદની હું ભક્તિ છું. ભગવાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના પ્રેમ સ્વરૂપની અંદર દરેક જીવને ભેળવનાર કોણ? તો કે ભક્તિ. ભક્તિ કરે તો પરમાત્મામાં ભળે ને. અને એ રે ક્યાં? તો કે વૈષ્ણવોના મનમાં. મનમાં ભક્તિ હોય ને તો પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરીને આપણા હૃદયમાં આપણે એને બિરાજમાન કરી શકીએ. એટલા માટે કીધું સાત્વમ ચ તિષ્ઠસ્વ સુધૈર્ય સંશ્રયા નિરંતરમ વૈષ્ણવ માનસારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. પરિચય આપ્યો ભક્તિ મહારાણીએ. હું ભક્તિ મહારાણી, મારા બંને દીકરાઓ છે. આ બધા જ મારી સાથે જે આવ્યા એ બધા સકલ તીર્થો છે. એટલે કે જ્યાં કથા થતી હોય ને, યમુનાજીના કિનારે આ ભક્તિ અને આ સકલ તીર્થો હતા. ગંગાજીના કિનારે કથા થતી હતી, ત્યાં જ બધા સકલ તીર્થો આવી ગયા. અને હવે કોણ પ્રગટ થયું? તો કે ભગવાન સ્વયં ચતુર્ભુજ નારાયણ ત્યાં કને પ્રગટ થયા. સકલ ભુવન મધ્યે નિર્જનાસ્તે વિધન્યા નિવસાતિ હૃદયેષામ શ્રી હરિર્ભક્તિરેકા. હરિરપી નિજલોકમ સર્વથા તો વિહાય ભવિષ્યતિ હૃદિતેષામ ભક્તિ સૂત્રો બનદ્દઃ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ચતુર્ભુજ નારાયણ ત્યાં કને પ્રગટ થયા. બોલો ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી જય. આજ ભંગેરા ગામની અંદર કથા પ્રારંભ થઈ. આ 7 દિવસ દરમિયાન તમારા સગા વાલા પરિવારજનો જેટલા પણ હોય, ખરેખર આ કથા જ ખુદ કહે છે, હું નથી કહેતો. પણ સકલ તીર્થો બધા જ અહીંયા હોય. જેટલી આપણી મોક્ષદાયિકા નગરી છે ને, અયોધ્યા, મથુરા, માયા, કાશી, કાંચી, યવંતિકા, આ 7 મોક્ષદાયી નગરી કહેવાય. એ બધે અહીંયા હોય. જેટલા પણ તીર્થો છે, ગંગા, યમુના, સિંધુ, કાવેરી, નર્મદા ઇત્યાદિ જે પવિત્ર આપણી નદીઓ છે એ બધી અહીંયા હોય. આ બધા જ સકલ તીર્થો અહીંયા કને આવી ગયા. અને એની મધ્યમાં ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ પ્રગટ થયા. બધાને નમસ્કાર વંદન કરી પરમાત્માએ ભગવાનને વરદાન માગ્યું. જે કંઈ પણ જે બધાની તૃપ્તિ હતી, મનેચ્છાઓ હતી, ભગવાને પૂરી કરવા માટે તત્પરતા બતાવી. નારદે કહ્યું કે ભગવાન તમે આમ પ્રગટ કેવી રીતે? તો ભગવાને કહ્યું કે ના, હમ વસામી વૈકુંઠે. હું ક્યાંય વૈકુંઠમાં રહું છું એવું નહીં, પણ જ્યાં મારા ભક્તો મારું ગાન કરતા હોય, મારા નામનું કીર્તન કરતા હોય, નૃત્ય કરતા હોય, ત્યાં હું સદાને માટે રહું છું. માટે ભગવાનની કથા હોય ત્યાં ભગવાન અવશ્ય હોય. એટલે આપણે આ ભગવાન જ આવ્યા છે. આની અંદર બધાએ લાભ લેવાનો. મેં તમને કહ્યું ને કે ભગવાનની કૃપા છે તો ભગવાનની જ સેવા છે. અમે અહીંયા કને આ વાણીથી આ સેવા આપી રહ્યા. આ વગાડવા વાળા વગાડવાની સેવા આપી રહ્યા. બ્રાહ્મણો પાઠ જપ તપ કરી રહ્યા. તમારા પરિવારના લોકોએ બધી રીતે તન મન ધનથી સેવા આપવાની, જેનાથી જે કંઈ પણ કામ થાય બધાએ હળી મળીને કરવાનું. કોઈએ કોઈની ઉપેક્ષા નહીં કરવાની. આપણે આપણું કામ કરવાનું. સૂર્યનારાયણ ભગવાન કોઈની વાટ જોવે કે ઓલો જાગ્યો નથી એટલે હું હમણાં હવે ઓલો જાગે પછી જઉં, એમ કોઈ દિવસ એ રાહ જોઈને ઉભા રહે? એમને ખબર કે એને ઊંઘવું જ, ભલે ઊંઘ્યો, આપણે તો ઊંઘવાનું જ છે. એમ આપણે કાંઈક કરે જવાનું. આ જ કથાને સમજાવવા માટે થઈ સનત કુમારોએ નારદજીને બીજો એક વૃત્તાંત કહ્યો. તુંગભદ્રા નદીના કિનારે આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. ધુંધુલી કરીને એની પત્ની હતી, પણ એ બહુ જ ઝઘડાળુ માનસિકતાવાળી હતી. વાતો કરવામાં ખૂબ એને રસ, ઉથલી કરવી, ઈર્ષા કરવી, આની વાત આને, નાની વાત આમ, એવું બધું કરવામાં એને ખૂબ રસ. આ આત્મદેવ બ્રાહ્મણને કોઈ સંતાન નહોતું.
બધી રીતે સંપન્ન સુખી બ્રાહ્મણ હતો, સંતાન નથી, દુઃખી થયો. એક વખત વિચાર કર્યો કે હવે વનમાં જઈને ભગવાનને પ્રસન્ન કરીશ, નગર પછી આ જીવનને હવે ટૂંકાવી નાખીશ. એમ વિચારી જંગલમાં બ્રાહ્મણ નીકળી પડ્યો. આગળ જતા એક વાવમાં પડવા જતો હતો. એક સાધુ સંતે આવી બાવડું પકડ્યું. કેમ ભાઈ, મરવાનું કારણ શું? એમ શું દુઃખ છે તારે? તો કે મહારાજ, મારે દીકરો નથી. સંતે કહ્યું કે સારું કહેવાય, દીકરો નથી. નરસિંહ મહેતાએ તો કહ્યું ને કે તમારે દીકરો જતા રહ્યા તો કે ભલું થયું ભાગી જંજાર, તો કે તમારા ઘરના જતા રહ્યા કે ભલું થયું ભાગી જંજાર. હે માથાકૂટ નહીં, ભગવાનનું ભજન સુખથી ચેનથી થશે. તો આત્મદેવ કહ્યું કે મહારાજ, તમે તો સંન્યાસી છો, પણ હું સંન્યાસી નથી, સંસારી છું. તમને તો આમાં કાંઈ સમજાય નહીં. મારે ઘેર કોઈ સંતાન નથી, મારું કોઈ મુખ જોતું નથી. મને વાંજીઓ કે આપણે ગામડાઓમાં દેહાતી ભાષામાં આવી રીતે હોય, લોકોના મોઢા ના જોવે. બીજું તો બધું ઠીક, મારે આંગણે ગાય છે, ગાયને પણ કાંઈ વાસરું નથી. મારે ત્યાં તુલસી છે, એને મંદિર નથી આવતા. આ ભાગવતમાંનું વર્ણન છે. બોલો. સંતે કહ્યું તારે દીકરો નથી તું દુઃખી? કે હા. તો કે દીકરો આવશે એટલે સુખી થઈ જઈશ તું? એની શું ખાતરી? હા. આત્મદેવે કહ્યું કે એ વાત જવા દો બાપજી, આપ મને દીકરો આપી શકશો? સંતે કહ્યું રહેવા દે, આ જન્મ તો નહીં, પણ તારા 7 ભવની અંદર 7 જન્મની અંદર તારે પુત્ર સુખ છે જ નહીં. આ બ્રાહ્મણે એના લલાટની રેખા જોઈ અને જ્યોતિષ કહી દીધું કે તારા 7 જન્મમાં તારે દીકરો નથી, માટે ભૂલી જાય એમ. પણ આત્મદેવ માનવા તૈયાર નથી. મહારાજ, કામ મને દીકરો આપો, નહીતર મને મરવા દો. સંતને થયું કે ના માનું. શું નામ તારું? કે આત્મદેવ. નામ તારું આત્મદેવ ને આત્મહત્યા કરે? એક ફળ લીધું, એને આપ્યું કે લે ભાઈ, તું ઘરે જઈ તારી પત્નીને ખવડાવજે. શું કીધું? ખવડાવજે. આત્મદેવ રાજી થતો ઘરે આવ્યો. ઘરે આવી એની પત્નીના હાથમાં આપી અને કહ્યું ખાઈ લેજે. એમ કઈ નીકળી ગયું. ખવડાયું નહીં. સંતે શું કીધું? તો પ્રસાદ ખવડાવજે. પણ આપીને નીકળી ગયો. ધુંધુલીએ હાથમાં ફળ લીધું. વિચાર કરવા લાગી કે આ ફળ ખાઈશ તો હું ગર્ભવતી થઈશ, ગર્ભવતી થઈશ તો મારે ખાટું ખોડું તીખું ખવાશે નહીં, મોડું મોડું ખાવાનું, મને મોડું મોડું કાંઈ ભાવે નહીં, ક્યાંક બહાર જવું હોય તો જવાય નહીં, કોઈ ગામમાં ગરબા રમતા હશે તો મારે રમાય નહીં. આવું બધું ધુંધુલી વિચારે. હો, ધુંધુલી એટલે બુદ્ધિ. બુદ્ધિ બધા વિચાર કરે. ગામમાં કોઈ ચોર ડાકુ આવે, આખું ગામ ભાગી જાય, હું દોડી શકું નહીં, મને પકડી લે નહીં. કે ગામમાં કોઈ આગ લાગે, બધા ભાગી જાય, હું આગમાં બળી જાઉં. આવું ધુંધુલી વિચારે. બોલો. માટે મારે આ કાંઈ ફળ ખાવું નથી, આવો મનમાં વિચાર કરે. પણ એમાં એની બેન આવી. એની બેને આવીને કીધું કે એને કાંઈ ચિંતા? કે હા ચિંતા. કે આ શું છે? કે તારા બનેવી આ ફળ આપ્યું, આ ખાવાનું, એટલે ગર્ભવતી થાવ, પણ મારે થાવું નથી. તો એની બેને કહ્યું કે બેન, એક વાત તને કરું છું કે તારે ત્યાં ખૂબ બધું ધન છે, પણ કોઈ ખાવા વાળું નથી. મારે ત્યાં ખાવા વાળા ઘણા છે, પણ કાંઈ ખાવાનું નથી. મને હમણાં જ ગર્ભ રહ્યો છે. આ મારે જે કાંઈ પણ સંતાન આવશે હું તને આપી દઈશ, પણ એના બદલામાં તારે મને ધન આપવાનું. બોલી કે એ તો ઠીક, પણ કે આ ફળ તો ગાયને ખવડાવી દે. બંને બહેનો વચ્ચે આવી રીતે નક્કી થયું. ધુંધુલીએ એ ફળ ખાધું નહીં, ફળ ખવડાવ્યું. એના આંગણામાં જે બાંધેલી ગાય હતી એને ખવડાવી. સમય ગયો, બદલામાં એની બેનને એને ધન આપ્યું. ધીરે ધીરે પણ આ ધુંધુલી નાટક કર્યું, ગર્ભવતી હોવાનું સ્વાંગ રચ્યું, ગર્ભવતી સ્ત્રીનો સ્વાંગ રચ્યું. 9 મહિના પૂર્ણ થયા. એની બેનને જ્યારે દીકરાનો જન્મ થયો એટલે કોઈને ખબર ન પડે એમ છુપાઈને
એ દીકરો તુંદુલીને આપ્યો. તુંદુલીએ પુષ્કળ પ્રમાણમાં એની બેનને ધન આપ્યું. 9 મહિના પૂર્ણ થયા ત્યાં ગાયને પણ એક દીકરો જન્મ્યો. ગાયના કાન જેવા 2 કાન એને હતા. આત્મદેવ બ્રાહ્મણ તો રાજી થઈ ગયો. એને ઘેર 2 દીકરા આવ્યા. એક નહીં 2. આ ધુંધુલીનો જે દીકરો હતો એનું નામ પાડ્યું ધુંધુકારી, અને ગાયનો જે દીકરો હતો એનું નામ પડ્યું ગોકર્ણ. એટલે ગાય જેવા કાન હોતા, ગાય જેવા જ કાન એટલે ગોકર્ણ કહ્યું. બંનેને ભણવા માટે મોકલ્યા. ગોકર્ણ મહાજ્ઞાની, ધુંધકારી મહાખર. ગોકર્ણ પંડિત થયો. ધુંધકારી કાંઈ ભણવામાં કે એમાં કાંઈ ધ્યાન આપતો નતો. ઘરમાંથી ધન લઈ જતો, આડું અવડું વાપરતો. ધુંધોલી એને સાથ આપતી. ધીરે ધીરે ધુંધકારી મોટો થઈ ગયો. પછી તો વ્યભિચાર આદિમાં પડી ગયો, ખોટા વ્યસનો. ઘરે જેટલું પણ ધન હતું એ બધું લઈ જવા લાગ્યો. ધન ઘરમાં હતું એ ખૂટી ગયું. એટલે ક્યારેક ધુંધોળી ના પાડે તો ધુંધોળીને મારવા લાગ્યો. એક વખત આત્મદેવને એને પાટું મારી, લાત મારી. આત્મદેવે લાત પોતાના દીકરાની કાઢી અને સંતના શબ્દો એને યાદ આવ્યા કે દીકરો મળવાથી સુખ થોડું મળે. આત્મદેવે પોતાના જ પુત્રની લાત કાઢી. નિરાશ થઈ એક બાજુ જઈને બેઠા હતા. એ સમયે ત્યાં ગોકર્ણ મહારાજ આવ્યા. ગોકર્ણ મહારાજે આત્મદેવને જે જ્ઞાન આપ્યું એ આ ભાગવતમાં ગોકર્ણ ગીતા કહે છે. અદ્ભુત શ્લોક છે. દેહે સ્થિમા શરુદિરેભ્ય મતે ત્યજત્વમ જાયા સુતાદિષુ સદા મમતાહં વિમોચ્ય પશ્યાનિ સંજગદિદં ક્ષણભંગનિષ્ઠં વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભક્તિનિષ્ઠ. હે પિતાજી, આ રુધિર માસ હાડ ચામ વાળા દેહમાં તમને હજુ કેમ રુચિ? શું કામ રુચિ? આ છોડો બધું. આ કાંઈ સાથે નથી આવવાનું. આ મારું, આ તારું, આ પુત્ર, આ દીકરો, આ પિતા, આ મૂકી દો બધું. ધર્મં ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન. આ લોક ધર્મને છોડો અને સ્વધર્મને પકડો. એના માટે ભગવાને કૃષ્ણએ અર્જુનને કહ્યું, સ્વે ધર્મે નિધનમ શ્રેય પરધર્મ ભયાવહ. હે અર્જુન, તારો પોતાનો ધર્મ તું પકડ. આપણે આપણા ધર્મ જાણી લેવા. આપણે તો આવા ભજનો પણ છે ને, આપણો ધર્મ જાણી લેવો. ગોકર્ણ મહારાજ કહે છે, પિતાજી લોક ધર્મને છોડી દો. લોકો આમ કહે છે, લોકો તેમ કહે છે. લોકો તો કહેવાના. તમે આમ ભાગવત કરાવો તો કહે છે કે આવો ખર્ચો કરાતો, ખર્ચા વાળા ખર્ચો કરે. હા, તમે આમ કરો તો આમ કે, આમ કરો તો આમ કે. બે બાજુ તમને કોઈ વળી કાંઈક બીજું કરે કે આના કરતા ભાગવત કરાયું હોત તો સારું હતું. આમે કે બોલો, બે બાજુ બોલે. લોકોનું કામ જ આ. ગોકર્ણ મહારાજ પોતાના પિતાજીને લોક ધર્મને છોડો. સેવસ્વ સાધુ પુરુષા જહિ કામ તૃષ્ણામ. કોઈક સંત પુરુષનું, સાધુ પુરુષનું શરણ ગ્રહી લ્યો. કોઈક સંતને પકડો. પિતાશ્રી, હવે તો તમે આ કરો. આ દુનિયામાં કોઈ જ તમને આ સંસારના ભયમાંથી મુક્ત નહીં કરે, છોડાવી નહીં શકે. માટે કોઈક સાધુના શરણમાં જાઓ, ભગવાનનું ભજન કરો.
અહીંયા બેઠા બેઠા આના વિશે જ તમે વિચારશો, ધુંધકારી વિશે, તો એ દુઃખ મટશે નહીં. ભગવાનમાં મન લગાવો અને તમે ભગવાનનું ભજન કરો, એ દુઃખ મટી જાય. સાથે જ પછી પોતાના દીકરાના કહેવાથી આત્મદેવ બ્રાહ્મણ ઘર બાર છોડીને જંગલમાં નીકળી ગયો. કહેવાય છે કે નિત્ય ભાગવતના 10મ સ્કંદનો એ પાઠ કરતો આત્મદેવ બ્રાહ્મણ અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કર્યો હતો. આ બાજુ ધુંધકારી હવે તો ઘરમાં પિતા રહ્યો નહીં, કોઈ કહેવા વાળું નહીં. ગોકર્ણ મહારાજ તીર્થયાત્રાએ નીકળી ગયા, પોતાની માને મારવા લાગ્યો. ધુંધોલીએ પણ કંટાળી અને કૂવામાં પડીને આત્મહત્યા કરી. ધુંધકારી એકલો વધ્યો. પોતાની પાસે જે કંઈ પણ ધન હતું એ ધન દ્વારા 5 વેશ્યાઓને લાવ્યો અને 5 વેશ્યાઓ દ્વારા વ્યભિચાર કરવા લાગ્યો. એક વખત ધુંધકારીએ રાજની ચોરી કરી, રાજાનું ધન ચોરી અને પોતાના ઘરમાં લાવ્યો. આ વેશ્યાઓએ વિચાર કર્યો કે રાજાના સૈનિકો આ ધુંધકારીને પકડશે, આ ધન જે ચોરીને રાજનું લાવ્યો આના પાછળ પાછળ આપણને પણ પકડી જશે, આપણને દંડ થશે, માટે આને મારી નાખીએ. 2 વાતમાંથી આપણે છૂટીએ. કેવી રીતે? તો કે ધુંધકારીમાંથી છૂટી જઈએ, ધન આપણને મળી જાય. એ 5 વેશ્યાઓએ ધુંધકારીને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સૂતો હતો અને ખાટલામાં બાંધી દીધો. પછી મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, મળતો નતો, તો એના મુખમાં સળગતા અંગારા નાખ્યા. આવું મરણ થયું એનું. અર્ધ મરેલા શરીરને એના જ ઘરમાં દાટી દીધો. આ જે વેશ્યાઓ હતી બધું ધન લઈને ભાગી ગઈ. કેટલોક સમય થયો ત્યારે સમયના અંતરે ગોકર્ણ મહારાજ ફરીવાર પોતાના ગામમાં આવ્યા. એના જ ઘરમાં રાત્રે સૂતા હતા અને આ ધુંધકારી પ્રેત બન્યો હતો અને પ્રેતના સ્વરૂપમાં ગોકર્ણની સન્મુખ ગોકર્ણને ડરાવવા લાગ્યો. પ્રેત તો એ જ કામ કરે ને. ગોકર્ણ મહારાજ એનાથી ડર્યા નહીં. નિર્ભય થઈ અને ગોકર્ણ મહારાજે હાથમાં જલ લઈ મંત્ર ભણીને જલ છાંટ્યું. એ પ્રેત જે હતું એ સ્થિર થયું, જે ચલિત થતું હતું એમાંથી સ્થિર થયું ને સામે ઊભો રહ્યું. એને વાચા ફૂટી. ગોકર્ણે કહ્યું કે તું કોણ છે? તો કે મને ન ઓળખ્યો ભાઈ, હું તમારો ભાઈ, હું ધુંધકારી. ગોકર્ણ મહારાજે કહ્યું કે મારો ભાઈ ધુંધકારી, તારી આ દશા, મેં તો ગયામાં ઇત્યાદિમાં તારા નામનું શ્રાદ્ધ કર્યું, તને મુક્તિ ના મળી. ગોકર્ણ આમાં ધુંધકારીને જ્યારે આમ કહે ત્યારે પ્રેત ધુંધકારી બોલ્યો કે ગયા શ્રાદ્ધ સતે નાપીર મુક્તિ ભવિષ્યથી. મારા 100 શ્રાદ્ધ ગયામાં જઈને તમે કરો ને તોય મને મુક્તિ નહીં મળે. માટે ભાઈ હું વિનંતી કરું, આ પ્રેત પીડા મારાથી હવે સહન નથી થતી, મને આમાંથી મુક્ત કરાવો. ગોકર્ણે કહ્યું કે ઠીક છે, તું હવે શાંત થા, સવારે હું આનો કંઈક ઉપાય શોધીશ. સવારના પહોરમાં ગોકર્ણ મહારાજ સંધ્યા પૂંદન કરી સૂર્યનારાયણ ભગવાનની સન્મુખ અંજલિ ભરી જલ આપી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. નમઃ સવિતરે જગદેક ચક્ષુષે જગત પ્રસૂતે સ્થિતિનાશ હેતવે ત્રયીમયાય ત્રિગુણાત્મધારિણે વિરંચી નારાયણ શંકરાત્મને. હે ભુવન ભાસ્કર, હે પ્રભુ કૃપા કરો, અમારા ભાઈ પ્રેત ધુંધકારીને કેવી રીતે મુક્ત કરું? કહેવાય છે સૂર્યનારાયણ દ્વારા સંકેત મળ્યો, જ્ઞાન યજ્ઞ કરો, અને જ્ઞાન યજ્ઞ દ્વારા જ આને મુક્તિ મળશે. ગોકર્ણ મહારાજ ભાગવત કરવા માટે તૈયાર થયા. વિચાર્યું કે અત્યારે હવે હું વક્તા કોઈ લેવા જાઉં, બીજાને શોધવા જાઉં તો મારા ભાઈને પીડા વધશે. એટલા દિવસ પીડા મળે ને, હું જ વક્તા બની જાઉં. પોતાના ગામની અંદર સુંદર મજાના સરસ મજાના કથા મંડપનું નિર્માણ થયું અને એની અંદર ગોકર્ણ મહારાજ વક્તા બન્યા. કથાને પ્રારંભ અદભુત રીતે ગાવા લાગ્યા.
એ કથાની અંદર 7 ગાંઠ વાળો એક વાંસ હતો. એ વાંસની અંદર પ્રેત ધુંધકારી આવીને બેસી છે. એ ત્યારની વાતનો આ વાંસ ચાલુ થયો આપણે કથાઓ. પહેલા કથાઓ તો થતી પણ ત્યાં સુધી કોઈ વાંસને આવું લાવતા નહીં. પણ આ ઘટના ઘટીને પછી આ વાંસને લાવવા માંડ્યા બધા. કથામાં 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ એમ જ્યારે દિવસો વીતવા લાગ્યા તો પ્રથમ દિવસે ગ્રંથિ 1 ગાંઠ ફૂટી, બીજો દિવસ આવ્યો તો બીજી ફૂટી, ત્રીજો દિવસ આવ્યો 3 ફૂટી, એમ કરતા 7મા દિવસે 7 ગાંઠ ફૂટી. દિવ્ય દેહધારી ધુંધકારી ગોકર્ણ મહારાજ સન્મુખ હાથ જોડી ઉભો રહ્યો. અદભુત દેહ ને મળી ગયો. તમને એમ લાગે કે આ ગાંઠ આપણે અહીંયા કને ફૂટે? આ તો મને ખબર નહીં ફૂટે કે ના ફૂટે, કદાચ એના હાથની વાત છે. પણ ફૂટે ખરી તો કે કઈ તો કે પહેલી ગાંઠ કામની. કામ ક્રોધ મદ મોહ લોભ મત્સર એવ ચ. કામ રૂપી ગાંઠ પહેલી ફોડવાની, પછી ક્રોધ રૂપી ગાંઠને તોડવાની, પછી મદ રૂપી મોહ રૂપી લોભ રૂપી મચ્છર રૂપી આ બધાને આ ગાંઠો કહેવાય. ગાંઠ એટલે આ ગાંઠ નહીં, આ ગાંઠો તોડવાની. તો દિવ્ય દેહધારી પરમાત્મા પ્રગટ થાય. અને પછી સ્વયં ધુંધકારી હાથ જોડીને ભાગવતના વખાણ કરવા લાગ્યો. ધન્ય ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા વિનાશિની. ધન્ય ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા નિવારિણી. ધન્ય છે આ ભાગવતની કથાને કે આ ભયંકર પ્રેત પીડામાંથી મુક્ત કર્યો મને. કારણ પ્રેતમાં એવું હોય, જે પ્રેત બને ને એની સામે જલ પડ્યું હોય પણ પી ના હતું. એની સામે જ હોય, આમ જલમાં આમ આમ ગમે એમ કરે પણ એને પી ના શકે. ભોજન કેટલું પડ્યું હોય એને દેખાય પણ ખાઈ ન શકે. ભૂખ તરસ એટલું બધું, એટલે બહુ ભયંકર પીડા. ભગવાન નારાયણના પાર્ષદો એને લેવા માટે આવ્યા વિમાન લઈને. તો એ જતો હતો તો ગોકર્ણ મહારાજે વિમાન ઊભું રખાયું, ઉભા રહ્યો. કેમ? તો કે આખા ગામે કથા સાંભળીને તમે એકલા ધુંધકારીને કેમ લઈ જાઓ? તો નારાયણના પાર્ષદો બોલ્યા, મહારાજ અમે કાંઈ ભેદ નથી કરતા. તો કે આના જેવી કોઈએ કથા સાંભળી નહીં. ગામે સાંભળી તો ખરી કથા, પણ કે એક આસને એક જ જગ્યાએ અને નિર્જળા ઉપવાસ કરીને આણે કથા સાંભળી. એવી કથા જે સાંભળે એને પરમાત્મા લેવા આવે. એટલા માટે ભાગવતના મહાત્મ્યના આની અંદર શ્રોતા અને વક્તાના નિયમો બતાવ્યા. શ્રોતા કેવા હોવા જોઈએ? તો કે એક આસને કથા સાંભળવાની. કથામાં વક્તા આવે એના પહેલા આવીને બેસી જવાનું, વક્તા જાય પછી જવાનું. બની શકે તો ઉપવાસ કરવાનો, બની શકે તો નકર એક ટાણું ભોજન કરવાનું. કદાચ એ ન બને તો 2 ટાઈમ ખાઓ ને કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એમ થાય તો 3 ટાઈમ ખાઓ. સવારે નાસ્તાની વ્યવસ્થા લોકોએ કરી છે ને? હા, સવારમાં સરસ મજાના વ્યવસ્થા છે, સારામાં સારી. મેનુ 3 ટાઈમનું મને સંભળાવ્યું છે આ બધાએ. પણ લેવાનું માપે આપણે, એટલે કથામાં આપણને આળસ ન થાય. બરાબર? ખાઓ, મજા કરો. પરમાત્માએ આપણને આપ્યું છે. બીજું, આ 7 દિવસ દરમિયાન કેસ નખ આ કાપવાનું ન હોય, છેદ ન કરવાનું. જેટલા કોઈ પણ જે કંઈ પણ આવા બધા નિયમ છે. કોઈ હિંસા નહીં કરવાની, કોઈના ઉપર ક્રોધ નહીં કરવાનો, કોઈ અસત્ય નહીં બોલવાનું, અસત્ય ભાષણ નહીં કરવાનું. જેટલું બોલો એટલું સાચું જ બોલવાનું. નકર ફોનમાં બોસ પાસે ખોટી રજા લઈને કોઈ આવી ગયા હોય તો ખોટું નહીં બોલવાનું, ફોન ઉપાડવાનું નહીં, મૂકી દેવાનું, રજવાનું. ખોટું નહીં બોલવાનું. કોઈ બહેનો ત્યાંથી આવ્યા હોય, સાસુમાં બોલાવે તો એમને કહેવાનું તમે અહીંયા આવી જાઓ. હા, તમારી સાસુઓને બોલાવી લેવાની. હા, કથા સાંભળે 7 દિવસ તમારા ભેગા જ રહે, પણ ખોટું નહીં બોલવાનું. આ બધા શ્રોતાના નિયમ છે.
ધ્યાનથી સાંભળવાનું બધી જ રીતે, અને આની મર્યાદા જાળવવાની. આ વ્યાસપીઠ, આ વ્યાસપીઠ છે, આ મર્યાદા. વ્યાસપીઠ, આનાથી મોટી કોઈ પીઠ નથી. વ્યાસપીઠ એટલે તેનું નામ વ્યાસપીઠ. જે કંઈ પણ પૂજન અર્ચન નિત્ય કરવામાં આવે, જે યજમાનો હોય ભાવથી કરજો. યજમાનો તમે જેટલા ભાવથી સદભાવથી કરશો બહુ આનંદ આવશે. પછી વક્તાના પણ નિયમ બતાવ્યા. વક્તા કેવા હોવા જોઈએ? વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો વેદ શાસ્ત્ર વિશોત્તિકૃત દ્રષ્ટાંત કુશલ ધીર કાર્યોતિને. વિરક્ત વૈષ્ણવ ભગવાન નારાયણનો ભક્ત હોવો જોઈએ, વિકારી ન હોવો જોઈએ. તો વૈષ્ણવો વિપ્રો, વિપ્ર એટલે કે બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ. વેદ શાસ્ત્ર વિશોધિકૃત, થોડો વેદ શાસ્ત્રનો ભણેલો હોવો જોઈએ. શાસ્ત્ર તો ભણેલા જો જ આ શાસ્ત્રની વાતો છે, ભણ્યા વિના કેમ ચાલે? દ્રષ્ટાંત કૌશલ ધીર, કોઈ પણ પ્રસંગને દ્રષ્ટાંત આપી અને શ્રોતાને સમજણ પડે એવી કથા કરવાની હોય. શ્રોતાને કોઈ એવો પ્રશ્ન મૂંઝવે કે આના વિશે શું, આ શું, તો એને સમજાવવું પડે. એમ વક્તા કાર્યોતિ નિસ્પૃહ, અનપેક્ષ હોય. વક્તા હંમેશા આપી શકે, વક્તા કાંઈ લેવા ના આવે, વક્તા આપવા આવે. વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી આપવાનું હોય, લેવાનું ના હોય. એટલે દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિ ન કરાય. ભાગવતમાં લખ્યું. આ શ્રોતા અને વક્તા બંનેના નિયમો બતાવ્યા. અદભુત ભાગવતનું આ પઠન. આપણને બધાને પરમાત્માની કૃપા થઈ. આ કાંટા પરિવાર અસારે સંસારે વિષય વિષશંકા કુલ ધિય ક્ષણાર્ધ ક્ષેમાર્ધ પિબત સુખ ગાથા તુલ સુધાયામ કેવર્થ વ્યર્થ ભવવ્રજત કુપથૈ કુત્સિત કથૈ પરીક્ષિત સાક્ષો યત શ્રવણ ગત મુક્ત્યુ કથે નહીં. આની અંદર પરીક્ષિત મહારાજને મુક્તિ મળી એ સાક્ષી છે. સુખદેવજી મહારાજે 7 દિવસ કથા સંભળાવી અને પરીક્ષિતજી મહારાજ મુક્તિને પામી મોક્ષધામમાં ગયા હતા. કૃષ્ણ પ્રિયમ સકલ કલમ સ્નાસનમ ચ મુક્તેક હેતુ મિહ મુક્તિ વિલાસકારી સંત કથાનકમિદમ પિબતાદરેણ લોકે હિ તીર્થ પરિશીલ સેવયાકી રસ પ્રવાહ સંસ્થેન શ્રી સુકે નેરિતા કથા કંઠે સમજ્યતે એન સ વૈકુંઠ પ્રભુ વર્જ. ભગવાનની આ અદ્ભુત કથા હું જાણું છું, સમજુ છું કે આપણે સમય તો ઘણો, પણ મેં તમારો લીધો એના કરતાં તમે મારો વધારે લીધો. મારે તો 9 વાગે પ્રારંભ કરવાની હતી કથા. બધા જ ખૂબ ભાવિક છો એટલા માટે બેઠા છો. આનંદ થયો. જેટલું બને એટલું સંક્ષિપ્તમાં કરવાનો મેં મહાત્મ્યનો પ્રયત્ન કર્યો. થોડું ઘણું હજુ રહી ગયું છે, પણ તે છતાં મેં કીધું આ મહાત્મ્ય આજે લઈ લો ને તો કાલે કથાક્રમમાં આવું. અને ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. પ્રથમ સ્કંદનો એક શ્લોક લઈ આજની કથાને આપણે વિરામ આપીશું. આરતી ઇત્યાદિની તૈયારી બ્રાહ્મણો છે, બરાબર. પછી યજમાનો આરતી કરીને આજની કથા આપણે વિરામ આપીશું, બરાબર. આવો ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદની અંદર પ્રથમ પ્રવેશ અને એનો પ્રથમ શ્લોક, અદ્ભુત શ્લોક. ભગવાન વેદ વ્યાસે રચના કરી, સિંહની જેમ ગર્જના કરતો શ્લોક. એટલે શાર્દુલ વિક્રણિત છંદની અંદર આની રચના પ્રથમથી જ થઈ જાય. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થે સ્વભે નઃ સ્વરાટ તેને બ્રહ્મરદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ સૂરયઃ તેજો વારિમૃત
ददां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। આ ભાગવતનો મંગલાચરણ સત્યમ પરમ ધીમહિ, કે સત્ય પરમ સત્ય એને જ આપણે બધા વંદન કરવા માટે એકત્રિત થયા છીએ, એને જ પ્રણામ કરવા માટે મળ્યા છીએ. આજની કથા પ્રથમ સ્કંદની અંદર પ્રવેશ કરાવી દીધો મેં તમને. કાલે સવારે બધા વહેલા, હા આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, પણ કાલે વહેલા હો, કાલે 9 વાગે પ્રારંભ થઈ જશે. જે યજમાનોને બ્રાહ્મણોએ સૂચન કર્યું હોય એ બધા સાથે તમે નિશ્ચિત કરી લેજો બધા, અને આવી જજો ટાઈમસર, બરાબર? નકર કાલે કથા 9 વાગે પ્રારંભ થઈ જશે. જેટલા પણ આવ્યા હશે શ્રોતાઓ એની હાજરી, કાલે મોડું આપણે નહીં થાય. કાલથી નિત્યક્રમ આપણે જાળવશું. 9 થી આપણો 12:30 નો ક્રમ રહેશે. 2 મિનિટ માટે ભગવાન નામ સંકીર્તન કરી આજની કથાને આપણે વિરામ આપીએ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. યજમાનો બધા આવી જાઓ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભાગવત ભગવાન પાપિયો को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती. पापियों को पाप से है तारती, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला. ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला. ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही जग मंगल की है आरती. पापियों को पाप
से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, भगवती की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शैत्यं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलातनोहरे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मां नारायणी नमस्तुते मां नारायणी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जलैः प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पैः देवाभिवंदनम्, हस्तैः हाथी भगवान ने आरती आपी देवानी, हस्तै देवाभिवंदनम्। બંને હાથથી પછી તમારે આરતી લઈ લેવાની, આત્મકલ્યાણાર્થે આત્માભિવંદનમ। આરતી લીધા પછી દરેકને આરતી આપી દેવાની। હસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય અંજલો પુષ્પણ્યાદાય ઓમ જગનેન જગન્મય દંત દેવસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાઢન્ન તે હનાગમ મહિમાનઃ સચંદજધર પૂર્વૈશાત્યાઃ શાંતિદેવાઃ। ચરણકમલયો મંત્રપુષ્પાંજલિં સમર્પયામિ। બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરી આપવાની। ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધો ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्धियात्मनाभा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद् यत् सकलं परशमै नारायणायेति समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि हस्ते जलमादाय ओम अनेन प्रथम दिवसे आवाहित स्थापित देवतानाम् आरार्तिक पूजन पर्यंत कर्मणा कृतेन भगवत चरण कमले अर्पितमस्तु। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। દરેક યજમાનશ્રીઓને ભક્તોને વિનંતી કે જ્યાં સુધી વક્તાશ્રી વ્યાસપીઠ ઉપરથી ઊભા ન થાય ત્યાં સુધી આપણે ઊભા ન થઈએ અને કથા મંડપ આપણે છોડીએ નહીં. અહીંથી વ્યાસપીઠ ઉપરથી વ્યાસજી નીકળી જાય પછી આપણે કથા મંડપ છોડીશું. વિનંતી કે આજે કાંઈક વહેલું મોડું થયું હોય, તકલીફ થઈ હોય તો માફ કરજો. થોડા નવા છીએ, નવા નિશાળિયા છીએ, જેથી ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરજો. હું પરિવાર વતી માફી માંગુ છું કોઈ પણ. અને બધાએ પ્રસાદ લઈ અને પછી આપણે આગળનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરશું. જય માતાજી.